पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। धन्नवाद करते हाँ जिहड़ा समय समय ते अपनी भलाई ते अपनी नेकी नूं अपने लोकां दे उत्ते प्रगट करदा आ। कुछ समय लिए असीं खुदा दे पवित्र वचन ते ध्यान करांगे जिहदे विच जीवन है। जीवन दे नाल जुड़ियां होईयां सारियां साडियां आशीषां आ। जो भी समा साडी जिंदगी च आउंदा आ वो साडे लई बरकत लैके आउंदा आ। जो कुछ भी संसार दे विच घटदा आ, जेकर असी आत्मक दृष्टि नाल वेखीए ते वो सारे समय साडे लई बरकत लैके आउंदे आ। जे बारिश हो रही है वो भी प्रकृति दे लई ते इस सृष्टि दे विच रहण वाले इंसानां दे लई लाभदायक है। जे मींह हनेरियां झक्खड़ तूफान आउंदे ने ते वो बहुत सारियां बीमारियां नूं रोड़ के लै जांदे आ। कुछ भी घटदा आ उहदा प्रकृति नूं ते प्रकृति दे विच रहण वाले हर एक इंसान नूं लाभ ही हुंदा आ। पर जेकर असी आत्मक दृष्टि नाल उस सारे समय नूं वेखीए, जे असी जिस्मानी सोच नाल वेखदे आ वो साडे लई हानिकारक लगदा आ, नुकसान का कारण लगता आ। पर जे असी परमेश्वर की दृष्टि दे नाल उहदे वचन के अनुसार वेखदे आ ते कुछ भी प्रकृति च इहो जिहा नहीं हुंदा जिहदा इंसान नूं नुकसान होवे। और जे नुकसान वाली गल होवे ते परमेश्वर कदी होण ही ना देवे। इसलिए जे कुछ वापरदा घटदा आ ते ओदा प्रकृति नूं ते उहदे च रहण वालियां नूं लाभ ही लाभ हुंदा आ। इसलिए जे इह समय दुख वाले महामारी दे कारण करोना दे कारण है, इहदे विच भी जेकर असी आत्मक दृष्टि नाल वेखदे हां ते मनुख जिहड़ा कहंदा आ मेरे कोल टाइम ही है नहीं, किहदे लई? जिहने जिंदगी दित्ती है, जिहने जीवन दिता आ उहदे लई टाइम ही है नहीं। उहदी उपासना करन लई टाइम है नहीं, उहदी महिमा करन दे लई टाइम है नहीं। ये समय ये हालात इसे लई आ तां कि खुदा सानू खुला समा दिंदा कि असी संसार दे कम्मां वल्लों अपना ध्यान हटा के असी अपना ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी वल लाईए। असी अपना समा ओदी हजूरी दे विच बतीत करिए। इसलिए जे जिस्मानी कम्मां वल्लों लॉकडाउन है तो साडे लिए जरूरी आ कि असी अपने घर च बैठ के रब की हजूरी च बैठ के भवन च बैठ के असी सिरजणहारे की उपासना करिए। ये सब तो उत्तम ते श्रेष्ठ परमेश्वर का अनुग्रह आ कि वह सानू समा दिंदा आ, सानू वधिया उत्तम वेला दिंदा आ कि असी उहदी हजूरी च बैठ के उहदी उपासना करिए, उहदी महिमा करिए। इसलिए कुछ भी संसार दे उत्ते माड़ा नहीं घटदा, बल्कि वो साडे लई लाभदायक ही हुंदा आ। इसलिए सानू हमेशा उस समय का लाभ उठाउणा चाहीदा आ ते सानू सदा अपनी जिंदगी नूं खुदा दे वचन दे प्रति वफादार करन दी जरूरत है। कई बारी कोई साडी निंदा करदा आ, कोई साडा विरोध करदा आ, कोई साडे विरोध दे विच खड़ा हुंदा आ। जिस्मानी सोच ना वेखीए तो सानू दुश्मन लगदा आ, पर जे आत्मक दृष्टि ना वेखीए तो उस स्थिति दे विच ही साडा सुधार भी हुंदा आ। असी खुदा दे नेड़े भी जांदे आ ते परमेश्वर अपनी किरपा साडे ते बहुतात नाल बहाल करदा है। इसलिए कई बारी साडे तुरे जांदियां पैर नूं ठोकर लगदी है ते असी दुख महसूस करते हैं, पर वो ठोकर भी भविष्य दे विच साडे लई बरकत दा कारण बनदी है कि असी अखां खोल के चलीए ताकि आउण वालियां वड्डियां तो वड्डियां आफतां ते मुसीबतां तो असी बच सकीए। इसलिए साडे लई जरूरी है कि असी परमेश्वर दे वचन नूं
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 43 ਤੇ 44 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਘਟਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਜੋ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖ। ਹਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਪਿਆਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖ? ਵੈਰ। ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖ। ਤੇ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ। ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਮ, ਤਰਸ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਅਗਲੀ ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਹਲਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਭਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਮੰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਹਨੇਰਾ ਮੀਨਸ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਔਰ ਰੋਸ਼ਨਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹਲਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਮੰਗੋ, ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਐਤਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਬੁਰਿਆਂ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜਦਾ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਰੇ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ! ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਈਸਾਓ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਤਾ, 20 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਈਸਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਈਸਾਓ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਈਸਾਓ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤੇ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ, ਬੋਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 28 29 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ। 28 29 30 ਐਤ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਭ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਭ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਮਾਓਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਤੇ 19 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਮਾਓਗੇ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਵੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ। 11 ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ, ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਲ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ। ਇਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਸੀਬ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਅਯੂਬ ਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਯੂਬ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ, ਤਦ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਸੀਬ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਦਾਂ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਭਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਲਾਸਟ ਅਧਿਆਇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੀ 10 ਹੈ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਾਸਟ ਅਧਿਆਇ। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਯੂਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਸੀਬ ਕਿਹਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ? ਅਯੂਬ ਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? 3 ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਆਏ, ਦੋਸਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਰਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਾਸਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਭੇਟ ਚੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਬਰਕਤ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 33 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਤੇ 11 9 ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, 10 ਤੇ 11 3 ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਕੂਬ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਚੋਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਓ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਐਡਾ ਆਦਰ, ਐਡਾ ਮਾਣ, ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਬੈਰ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਕਲੇ, ਭਲਾਈ ਨਿਕਲੇ, ਬਰਕਤ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਏਸਾਓ ਦੇ ਲਈ, ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂ, ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭੇਟ ਬਰਕਤ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਏਸਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾ। ਅੱਗੇ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਏਸਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਾਕੂਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਤਰਸ, ਰਹਿਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਸ਼ਨਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਸਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 10 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਏਸਾਓ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਜਾਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਏਸਾਓ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, 10 ਤੇ 11 ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਕਬੂਲ ਮੇਰੇ ਕਰ। ਹੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਗਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਬੂਲ ਕਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਾ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ, 12 ਪੁੱਤਰ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 20 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੋਟੀਫਾ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਾਸਟ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 20 ਐਤ, 50 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 2-4 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ, ਤੂਫਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ 100% ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਈਆ ਕੀਤਾ। ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਈਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਈਆ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਈਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਯਰੀਆ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਈਆ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਚਾਈ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਾ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮਾਂ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰ, ਸਗੋਂ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰ, ਸਗੋਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਸਗੋਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਈਸਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਬਲੀਵਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਆਤਮਿਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 100% ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਈਸਾਓ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਕੁਛ ਘਟਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 100% ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 18 ਪੜ੍ਹੀ ਆ, 19 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਮਾਓਗੇ, ਬਚਾ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਰਕਤ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨਮਈ ਬਣਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।